Demek birinchi so'rov, ya'ni teng ko'lamda alingan geliy ham metan aralashmasida geliyning massa o'lchasini aniqlang deydi. Demek shu yerda bir zat hisob qilishimiz kerak. Teng ko'lam desa, teng ko'lam ham teng mol qatnas ikkovi bir ma'nosini anglatadi. Ya'ni teng ko'lam qatnas, ya'ni teng bo'ladi, ya'ni teng mol qatnasga. Mol qatnas. Demek teng mol qatnasga teng bo'ladi. Şurada teng ko'lam degan so'zni teng mol qatnas deb alsak bo'ladi. Ya'ni geliy ham metan ikkovini bir moldan aldık. Demek n geliydiki teng bo'ladigan ekan 1 molga. Undan keyingi esa n neniki metanniki bizlarda teng ekan nechaga 1 molga. Endi ularning massalarini topishimiz kerak. Massa geliydiki teng bo'ladi, ya'ni 1 ko'paytirilgan 4 teng 4 gram, ya'ni geliy var deb hisoblaymiz. M. Undan keyingi esa metanniki, metanning massasini hisoblaydigan bo'lsak 1 ko'paytirilgan 16 teng bo'ladi, 16 gram deb olamiz. Endi qarang, shu yerda bizlarda massa o'lchasini aniqlanib qo'ydi. Massa o'lchasi bu omegada bunda. Demak, massa o'lchasini aniqlaydigan bo'lsak, omegasi delta omega teng bo'ladi delta m degan. Delta m ning ma'nosi teng bo'ladi bizlarda nechaga 20 ga teng bo'ladi 12 mda. 20 gram. So 20 gram bizlarda 1 bo'lim bo'lib hisoblanadi bunda. 1 bo'lim. Al endi shu yerda bizlardan so'rayotgan zati geliyning massa o'lchasini toping deydi. Demak, geliyning to'g'risini x qo'yamiz. X ning ma'nosi 4 bo'lingan 20 ya birda necha deb aytamiz? 1 bo'lingan 5 deb aytadigan ekanmiz. Demak, 1 bo'lingan 5 degan javobni biz belgilaymiz kerak. Bu C variantda turgan ekan. Tak, bu birinchi hisobning javobi edi. Demek, mana o'chirib tashlayman. Siz pauzaga qo'yib, ularning hammasini yozib olishingiz kerak. Ham tushunib olishingiz kerak ularni. Tak. Ikkinchi hisob, ya'ni 2 ning 4'ü. 2 ning 4'ünde bizlarda teng massada alingan metan ham azon aralashmasida azonning ko'lamini toping deb qo'ydi. Demek, bizlar massa metannikini alayıq. Qarang, biz sonday san alımız kerak. Massa metan ham massa azonning ikkovining emerleri bir-birine bölünü kerak. Yani qarang, metanning emeri 16 ga teng, azontiki esa 48 ga teng. Biz so'ngishni yaddan san aldık 48 gram deb bunda. Ya'ni 48 gram degan sanni biz yaddan olyapmiz. Bizda hech qanday san berilmagandan keyin biz yaddan san olishga haqqimiz bor. So'ngishni bizlardan yerda massa metanniki 48 gram, massa azontiki esa 48 gram deb aldık. Endi so'larning biz nesini hisoblaymiz kerak? Molni hisoblaymiz kerak. Ya'ni mol metanniki teng bo'ladigan ekan. 48 ni bizlar bo'lamiz nechaga? 16 ga teng bo'ladi. 3 mol bizlarda ne var? Metan var. Odan keyingisi ikkinchisi azonning molini topadigan bo'lsak, demak teng bo'ladi. 48 ni bo'lamiz bizlar nechaga? 48 ga teng bizlarda 1 mol bo'ladi. Endi qarang, biz aytdik ko'lam qatnasi bilan mol qatnasining ma'nosi ikkovi o'zaro bir-biri bilan teng deb aytdik. Ya'ni o'sha yerda biz neni aniqlashimiz kerak? Few'dan aniqlashimiz kerak. Few nenikini aniqlashimiz kerak? Azonning ko'lamini topishimiz kerak. Demak, delta n ning ma'nosi teng bo'ladi. O'sha yerda 3 ga 1 qo'shadigan bo'lsak 4 mol bo'ladi. So 4 molimiz bizga 1 bo'lim deb oladigan bo'lsak, so'ning ichida bizlarda neni deb qo'yibdi? Azonning ko'lamini toping deb qo'yibdi. Demak, azontiki 1 molimiz to'g'risida x qo'yamiz. Ya birda o'sha yerda few deb hisoblasak ham bo'ladi. Demak, few ning ma'nosi bizlarda teng bo'ladi. Ya'ni 1 bo'lingan 4. 1 bo'lingan 4 degan javob belgilaymiz kerak. 1 bo'lingan 4 degan javob D variantda turgan ekan. Keyingisi 3 ning 1. 3 ning 1'inde geliy ham qaysi gaz teng ko'lamda aralashtirilsa, molar massa 18 ga teng bo'ladi deb qo'ydi. Demak, geliy deymiz, ya'ni esa x qo'yamiz. Geliyning emeri nechaga teng? Ya'ni 4 ga teng. Bizlarda keyingisi esa x esa x dedik. Shu ikkovining em o'rtashasining ma'nosi 18 ga teng bo'lsa, asosini hisoblaymiz. Qarang, diagonalning altın qoidasi bor. 18 dan bir san ulkan bo'lsa, ikkinchisidan ne bo'lishi kerak? Kishi bo'lishi kerak. O'rtada turgan san birovidan ulkan bo'lsa, ikkinchisidan kishi bo'lishi kerak. Demak, kishi bo'lsa, x'imiz o'sha yerda 18 dan ulkan san bo'lib hisoblanadi ekan. Demak, 18 dan 4 tasak bu yerda 14 bo'ladi. Demak, x dan 18 desak, x minus 18 bo'ladi bunda. Endi teng ko'lam deganligi uchun bizlar ularni teng ko'lam 1 ga 1 mol deb olamiz bunda. 1 ga 1 mol. Endi nadan 1 mol deb oladigan bo'lsak, buni necha bo'ladi? 1 mol bo'ladi bunda. So'lar endi x, ya'ni ko'paytiriladi bu yoqqa. Demak, sonda ko'paytiradigan bo'lsak, necha bo'ladi? X minus 18 ning ma'nosi, ya'ni ustini ko'paytamiz 1 ga teng bo'ladi 14 ko'paytirilgan 1 ga bunda. Demak, x ning ma'nosi o'sha yerdan kelib chiqadi 32. 32 degan gazimiz bu ne bo'ladigan ekan bizlarda? Kislorod bo'ladigan ekan. Yo'q, men formulamni hisoblayman deydigan bo'lsangiz, demak, formulamni hisoblaydigan yo'l bor. Ya'ni u qalay hisoblanamiz? Qaraymiz hozir. Mana shu bo'lamiz. Demak, formulamen qalay hisoblanadi? Endi qarang. Geliy ham qaysi gaz teng ko'lam deb o'tirib qo'yadi. Teng ko'lam degan so'z teng mol deganni anglatadi dedik. Demak, geliyning molini bizlar aytdik 1 mol deb hisoblaydigan bo'lsak, bundan keyingisi esa neniki esa ikkinchisi teng qaysidir bir gaz x ni 1 mol deb oldik buni.
Осы екеуінің m орташасының мәнісі нешеге тең болған? 18-ге. Демек формула бар еді. m орташаның мәнісі тең болады n1 көбейтілген n1 плюс m2 көбейтілген n2. Демек соны бөлеміз n1 плюс n2-ге. Демек енді орнына қоямыз. m орташаның мәнісі 18-ге тең. Демек m1-дің мәнісі біздерде тең екен гелийтікі 4 көбейтілген 1 плюс демек x көбейтілген 1. Бөлеміз соны. Демек 1 плюс 1-ге мында. Демек мына 2 36 болады. 36 тең болады 4 плюс x қамда. X-тің мәнісі 32-ге тең болады. Мына екінші жолы мында. Мына астындағысы бірінші жол еді. Мына бірінші жол. Мынау есе екінші жолы. Демек мына екінші жолда мына. Демек екінші жолы. Енді қалеген ұсылмен істесеңіз болады былайынша айтқанда. Кейінгісі 4-тің біріне өтеміз. Демек 4-тің бірі сульфит ангидрид һәм қайсы газ тең массада араластырылса, моляр масса 25-те 6 грамм моль болады. Демек сульфит ангидрид бар. Одан кейінгісі есе 4-тің бірінде сульфит ангидрид бар. Одан кейін есе қандай да бір газ бар, X газ. Осы екеуінен бізде яддан саналымыз керек. Мен алдым, яғни массасы бұлардікі неше граммдан аламыз, тең масса десек, қараң, ешқандай сан беріп қойған жоқ, тек орташа беріп қойып. Соның үшін бізде яддан саналдық 64 грамм. Неге 64 грамм деген санын алдық? Себебі 64 дегеніміз бұны мрі не бөлінеді, яғни SO2-нің мріне бөлінеді. Соның үшін 64 алдық. Демек, енді мольні сапылаймыз бұнда. SO2-нің мольін табамыз, тең болады. 64-ті бөлеміз 64-ге, тең болады 1 моль. Одан кейінгісі біздерде қараң қайсы формуламен алатпыз? Масса бөлінген моляр массада. Осы формуламен алатпыз. Массаны моляр массаға бөлеміз. Кейінгісі екіншісі x-тікі сапылайтын болсақ, демек 64-ті бөлеміз не затқа x-ға тең. 64 x болады, 12 64 бөлінген x. Енді m орташасының мәнісі бар 25-те алтында. m орташаның мәнісі тең болады n1 көбейтілген n1 плюс m2 көбейтілген n2. Бөлеміз соны n1 плюс n2-ге мында. Енді m орташаның мәнісі біздерде 25-те 6-ға тең екенмді. 25,6 тең бөлшек сызамыз. Демек m1-дің мәнісі біздерде не затқа тең еді? Яғни 64-ке тең мында. Моляр масса SO2-ның 64-ке тең ғой. 64 көбейтілген 1 плюс m2-ның мәнісі біздерде не затқа тең екен? m2 x-қа тең. Сол x-ті көбейтеміз не затқа? Демек моль қараң, моль белгілі 64 бөлінген x мында. Демек 64 бөлінген x-қа соны не қыламыз? Бөлеміз. Сөйтіп біздерде ұлыма n1 бөлінген n1 плюс n2-ні қосуымыз керек. 1 плюс 64 бөлінген x. Демек үш жерде x-ті табамыз мында. X-тің мәнісі біздерде так неше болады ғой еді? Математикалық теңлеме тәріфлерін өзіңіз істейсіздер. Тәңерде жауап қойып жібереміз. 4-тің бірі. 4-тің 4-і екен. Демек 4-тің 4-інің жауабы бұл жерде 16. X-тің мәнісі 16 келіп шығады. Демек 16 деген жауап біздерде қайсы жауапта тұрыпты? Метан деген жауапта тұрыпты. СH4 болады да жауабы. СH4. Енді ұсының бәрін біздер не қыламыз? Паузаға қойып аласыздар. Сөйтіп, хамесін жазасыздар, түсініп алуымыз керек. Кейінгісіне өтеміз біздер. Демек мына өшіріп тастаймын. 5-тің біріне өтеміз. 5-тің бірі. 5-тің бірінде біздерде сульфит ангидрид һәм белгісіз газ тең көлемде араластырылғанда. Демек, біздерде тең көлемде қойып сульфит, яғни N1 SO2-нікін яддан саналымыз керек, яддан сан 1 моль деп алдық мына. Одан кейін есе N2 X қандай да бір газдікін біздер 1 моль деп алдық. Екеуінің себебі көлемдері тең. Тең көлем деген сөз тең нені аңлатады? Моль қатынас дегенді аңлатады. Тең көлем, тең моль. Араластырылғанда моляр масса 40 грамм моль болды дейді. Демек енді m орташаның мәнісі нешеге тең болған екен? 40-қа. Демек 40 тең болатын болса, қадымғы жаңа формула бар. m1 көбейтілген n1 плюс m2 көбейтілген n2 бөлінген n1 плюс n2. Сол формулаға әкеп қоямыз мына. 1 көбейтілген 64 плюс 1 көбейтілген x бөлінген, демек 1 плюс 1-ге мына. Демек мына екеуін көбейтсек 80 болады. 80-нің мәнісі тең болады 64 плюс x-қа. Демек x-тің мәнісі тең болады 16-ға. 16 болса, демек не болады 12 метан. Енді метан екенін білдік екінші газдың да. Енді екінші газ метан болса, осы газдар тең массада араластырылса дейді. Демек, қараң, біздер яддан саналымыз керек, метанның массасын, һәм одан кейін есе ненің массасын алымыз керек. Демек, белгісіз газ һәм сульфит ангидрид дейді, SO2 дейді. Осы екеуін яддан саналымыз керек. Демек, бұны қандай сан аламыз деген уақытта екеу үшін қолай саналымыз керек. Яғни мынаң емер 64-ке тең SO2-нікі, метандікі есе 16-ға тең. Біздер яддан саналдық 64 грамм деген санын алдық. Мынадан есе неше грамм деп аламыз? Бұдан 64 грамм. Неге? Себебі екеуі тең моль қатынаста, массада, тең масса қатынаста араластырылған. Енді су бойынша кетеміз. Енді мольны есаплаймыз мына жақтағысын. N SO2-нің молі тең болады 64-ті бөлеміз 64-ке.
тең болады 1 моль. Одан кейінгісі есе n метандікі есе, соны есаплаймыз бұны. 64-ті бөлеміз 16-ға. Тең 4 моль болады. Қараң, мынадан 1 моль, мынадан 4 моль. Соның енді m орташасын тауып бер дейді. m орташа тең болады. Демек, 1 көбейтілген 64 плюс 4 көбейтілген 16 бөлінген 1 плюс 4-ке мына. Енді үш жерде m орташа келіп шығады. Демек, 64 плюс 64 бөлеміз соны 5-ке. Так, 25-те 6. Демек, жауабы 25-те 6 деген, яғни жауап болады тұғын екен. Жауабы С болады. 5-тің бірінің жауабы С болады тұғын екен. Кейінгісіне өтеміз. Алдыңғыларына ұқсайды. Демек, 6-ның 4-і енді. 6-ның 4-іне қараймыз. 6-ның 4-інде метан һәм белгісіз газ тең массада араластырылғанда дейді. Демек, метан, одан кейін есе қандай да бір X газ. Сол екеуі тең массада араластырылғанда моляр масса 24 грамм моль болды дейді. Бізде сондай яддан саналайық. Бізде 16 грамм деген санды алдық. 16 грамм, 16 грамм. Себебі екеуі тең массада араластырылғанда. Сөйтіп сол екеуін мольіне сақлаймыз енді қараң. Яғни n метандікі тең болады. 16-ны 16-ға бөлеміз тең 1 моль болады. Метанның молі қандай да бір белгісіз газымыз, яғни X-тікі, яғни 16-ны бөлеміз X қанды. Сондай болады да молі. Енді соның m орташасын шеге тең болған екен. Так, 24-ке тең болған екен. 24 тең. Сол енді бізде қоямыз. 16 көбейтілген 1 плюс 16 көбейтілген 1 плюс енді белгісіз газдың m-ері X-ға тең көбейтілген 16 бөлінген X-тіні. Соны бөлеміз. Бөліп сөйтіп, екеуінің мөлдерін қосымыз керек. 1 плюс 16 бөлінген X қанына. Нәққа қарай көбейеді енді. Демек, 24 плюс 16-ны 24-ке көбейтеміз. 384 бөлінген X тең болады. 16, нарайна X пен X қысқарады, 16-ға 16 болсамыз 32 болады. Демек, 32 болса, 32-ден 24-ті аламыз. Так, 8 болады. 8 болады. 384-ті бөлеміз 8-ге енді. Так, X-тен 48 болады. X-тен 48 болса, так, X-тен 48 дейміз. X-тен 48 деген келіп шықты. Енді біздерде осы газды тең көлемде алғанда деп қойып дейді. Қарайын. Біздер енді тең көлемде алуымыз керек солар. Тең көлем дегеніміз, яғни мольлер теңдей. Бұл жерде 48 дегеніміз, бұл озон екен, да? Озон. Озон деген газ екен мысалы. Енді масса емес моль. Моль озондікі. Тең 1 моль деп алды. Одан кейінгісі моль, ненікі, екіншісі жаңағы метандікі. Метандікінен 1 моль деп алдық. Неге 1 моль деп алдық? Себебі екеуі кейінен тең моль қатынаста араластырылған, тең көлемде. Тең көлем, яғни тең моль қатынас екеуі 1. Осының m орташасын тауып бер дейді. m орташа тең, бөлшек жасаймыз. 1 көбейтілген 48 плюс 1 көбейтілген 16 бөлінген 1 плюс 1. Сол енді m орташасын табымыз керек. 48-ге 16-ны қосамыз. Так, сөйтіп соны бөлеміз нешеге 2-ке. Тек 32. Демек m орташасының мәнісі 32-ке тең болады ғой 2. 32 деген жоқ, біздерде b болады. 6-ның 4-і бұл. Так, кейінгісі. Мына өшіреміз хаммесін. Пауза қойып жазып аласыздар. Так, кейінгісі 7-ның 1-і. 7-ның 1-інде неон һәм аргоннан бірат араласпа, аргонның моль үлесі дейді 1 бөлінген 5 болса дейді. Демек, фью аргондікі тең, яғни 1 бөлінген 5 болса дейді. 1 бөлінген 5. Қарай, фью қатынас пенен моль қатынас екеуі 1 ал. Сөйт, көлем қатынас үшеуі өзара 1. Фью қатынас дейсін, моль қатынас дейсін, көлем қатынас дейсін, осы үшеуі өзара тең болады, қатынасыларды. Енді осы жерде аргонның моль үлесі 1 бөлінген 5 болса деп қойды, демек. Фью қатынас, демек сонда бұның молін 1 моль деп алсақ болады. Енді фью ненікі, одан кейін екіншісі аргондікі осындай болса, неондікі енді. Тең. Неон һәм аргонның моль үлесі 1 болса, масса үлесіне. Енді неондікі 4 бөлінген 5-ке тең болады. Себебі екеуінің жиынысы 1-ге тең болу керек қой. Демек, енді бұның моль нешеге тең болады? 4 моль деген болады. Енді соны есаплаймыз енді қарайын. Енді солардың массаларын есаплаймыз. Масса неондікі тең 4 көбейтілген 20 тең 80 грамм болады. Одан кейін есе масса ненікі, одан кейін аргондікі тең болады. 1 көбейтілген 40 тең 40 грамм. Енді қараң, үш жерде омегасын тауып беруіміз керек. Мына екеуі дельта m-нің мәнісі тең болады 120 грамм. Сол 120 грамм біздерде 1 бөлім болса, яғни қараң, 1 бөлім не өйде? Омегасы 1 бөлім.
сөйтіп біздерден сұрап жатқан зат не? Масса үлесі неге тең? Аргонның масса үлесі несіне тең дейді? Мына x болады, мына x тең. Енді 40 бөлінген 120 деген жоқ болады. Демек 40 бөлінген 120 ямса 1 бөлінген 3 болады омегасы. 1 бөлінген 3 деген жоқ, біздерде 7 күнде а жауапта тұрған екен. Кейінгісіне өтеміз. Неон һәм аргоннан бар араласпан неонның масса үлесі демек қараң. Енді қараң, омега қатынаспенен омега деген масса үлесі да, масса үлесі деген омега мына. Омега қатынас тең болады масса қатынасқа. Демек омега қатынас пен масса қатынас екеуі бір. Енді қараң, неонның масса үлесі дейді. Омега неондікі 2 бөлінген 3 болса, ал енді омега аргондікі нешеге тең болады? 1 бөлінген 3-ке тең болады. Енді қараң, біздегі қолай саналады да, неон үшін не? Яғни 2 бөлінген 3-ті мысалға біздер айтайық, 40 грамм деп алсақ, немесе 80 грамм деп алайық та, мысалы қараң, 80 грамм. 80 грамм. Қараң, 1 бөлінген 3-ті неше грамм деп алсақ болады сөйтіп сол, қатынас не, былайынша. Мынаның туысына пропорция қылсақ, 80 грамм болса, мынаның туысы неше грамм болады? 40 грамм болады мына. Демек, неоннан 80 грамм бар, аргоннан 40 грамм бар екен. Соның моллесін табың деп қойды. Енді моль тең болады масса бөлінген өзі масса бөлінген моляр масса. Тең. Енді бірінші неондікін табайық. Так. Неонның молін табамыз да мына. Тең. Неонның молі 80-ді бөлеміз 20-ға тең. 4 моль болады неоннан. Одан кейін кісесе аргонның молін табайық. Аргонның молі тең болады. 40-ты бөлеміз нешеге? 40-қа тең 1 моль болады. Демек, аргоннан 1 моль, неоннан 4 моль екен. Енді моллесін тауып қойды. Моллес енді делта n-ның мәнісі нешеге тең болады? 5 моль болады. 5 моль. 5 моль біздерде 1 бөлім болса, біздерден сұрап жатқан зат неон емес, неонның моллесін табымыз керек. Неонның моль нешеге тең? 4 мольге тең. Неонның моль 4 моль дейсен, соңа x қоязым. X тең 4 бөлінген 5 деген жоқ келіп шығатуын 2. 4 бөлінген 5 деген жоқ біздерде D вариантта тұрып D. Кейінгісіне өтеміз. Демек, СО һәм X араласпасы, X хашек араласпасы қалтырауық газге салыстырғанда 5 бөлінген 3 мәрте жеңіл болса деп қойыпты. Біздерде X-ті анықталған деп қойды. Қалтырауық газдың бізде формуласын білуіміз керек бірінші. Моляр массасы, яғни 2 молекула водородқа 1 молекула кислород біздерде қалтырауық газдың несі болады, яғни формуласы. Осыны енді m орташасын табуымыз керек та, мында m орташасы тең. m орташасы тең болады 2 көбейтілген 2 плюс 1 көбейтілген 32, соны бөлеміз енді 2 плюс 1-ге мында. Сөйтіп осы жерде m орташа келіп шығады. 32, 36. 36-ны 3-ке бөлсек, демек m орташасының мәнісі 12-ге тең болады 12 мында. Сол енді не дейді? Араласпасы қалтырауық газге салыстырғанда 5 бөлінген 3 мәрте жеңіл болса деп атыпты. Демек, қалтырауық газге салыстырғанда 5 бөлінген 3 мәрте жеңіл. Демек, мынадан 5 бөлінген 3 мәрте жеңіл екен да. Қараң. Сонда бізде бөлеміз D тең M1 бөлінген M2 еді мында. Сонда біздерде үш жерде D дегеніміз бұл M2-ге салыстырып айтылып отыр. Қалтырауық газыңыз M2, содан 5 бөлінген 3 мәрте жеңіл болса. А бұл салыстырмалы тығыздылық жазып кеттім мен. Енді салыстырмалы тығыздылық хақында гәп кетіп отырған жоқ. Демек 5 бөлінген 3 мәрте жеңіл болса, ол қандай болады? 12 бөлінген 5 бөлінген 3. Яғни тең болады. 12 көбейтілген 3 бөлінген 5 болады да, сондай. Сонда мына жаққа бұл жаққа қарай бөлген уақытта 3-ті есеп қалуымыз керек. Демек 12-ні көбейтеміз 3-ке бөлеміз 5-ке. Тең 7-2. Демек осы екі газдар араласпасының m орташасы 7-2-ге тең болған екен. Қараңыз, ыс газы бар, одан кейін водород бар. Демек мынаның молі 1-ге тең болса, мынаның келсе x-ға тең дейді. Мынау енді 28-ге тең болса, мынау 2-ге тең. Осының m орташасы 7-2-ге тең екен. Демек астысын есептейміз. 7-2-ден 2-ні алатын болсақ, біздер 5-2 болады мынанікі. Одан кейін кісесе 28-ден 7-2-ні алатын болсақ, 28 алынған 7-2 20 неше болады? 28 болады да. 28. Демек қараң, ыс газының молі 1-ге тең білеміз. 1 мольге тең. 1 моль деп айтып қойыпты да. Сөйтен мынаның молі есе x болады. 28 5-2-ге бөлсек 4 болады екен. Демек x-тің мәнісі 4 деген жоқ болады. 4 деген жоқ. Қай жауапта тұрды? D жауапта тұрған екен. Демек 9-ның 4-ның жауабы D болған екен. Бұл 9-ның 4-те. Пауза қойып жазып аласыздар. Мына өшіремін мен енді. Кейінгісі.
Демек, онның бірінде біздерде азот оксиді һәм хауа бар. Азот оксиді һәм хауа бар. Демек, бізде яддан соны азот оксидті 1 моль деп алсақ, хауаны бізде X деп алайық да. Бірде А деп ағалайық, А. Хауаны бізде А деп алдық. Бірге А қатынасты. Енді, осы жерде хауаның құрамында неше процент кислород болсын дейді? 20% кислород болсын дейді. Демек, сонда 0,2 А O2 болады. Одан кейін 0,8 А қалған не зат болады, олардың азот болады да. Енді 0,2 А біздерде кислород бар екен білеміз. 0,8 А азот бар екен білеміз. Сол екеуі көлем қатынасты араластырылғанда алынған араласпада көлем тәріптен 20% азот болады. Ең кейін азот ұлыма ешқандай реакция кіріспейді да. Соның үшін 0,8 А болып қала береді. 0,8 А. Сол біздерде 20% болса, ұлыма жәмі араласпамыз неше процент болады? 100% да. Демек, 0,8-ді 100-ге көйіп 20-ға бөлетін болсақ, 4 А болады. Ең кейінгі араласпа 4 Аға тең болу керек екен. Енді NO не қылады? Реакцияға кірісіп кетеді, кислородпен. Нені пайда етеді? NO2-ні пайда етеді. Сөйтіп біздерде кислородтың молін білеміз. Кислород толықлай сарқылып кетеді деп есептейміз. 0,2 А толықлай сарқылады, асты 1-ге тең, мындан 2, төбесі X. X тең неше А болады? 0,4 А болады. Мындан келсе астына 2, төбесі X. X тең 0,4 А болады. Ең кейін, енді құлас ең кейін деп атпыз. 4 Аға тең болды. Азоттан біздерде бар 0,8 А. Қара, кислородтан хамесі сарқылып кетті, хамесі кетті. Азоттан осы қылады. NO-дан біздерде неше бар? 1 бар еді, соң қаншасы кетіп қалды? 0,4 Асы кетті. NO-дан деп айтасаң 1 бар еді, содан 0,4 А кетті. Сөйтіп қараң, не зат пайда болды орнына? 0,4 А, NO2 пайда болды. NO2-ден 0,4 А пайда болды. Мына үшеуі ұлыма жәмі 4 Аға тең болу керек те. Соң енді қосамыз енді хаммесін. 0,8 А плюс 1 минус 0,4 А плюс 0,4 А тең нешеге тең болған? 4-ке тең болған. 4 Аға. Сөйтіп Аның мәнісі тең болады 1 бөлінген 3/2. 1 бөлінген 3/2 деген затқа тең болады. Енді осы жерде бізе А деп хауаны алдық қой, мында А, хауа. Енді төменге алып түсеміз да. Демек, NO. Одан кейін кісесе хауа. Хауаныкін бізден не өдедік? Енді 1 бөлінген 3/2 дедік та. Демек, NO менен энергия жаза қойыншы, қатып қалды, неқпет. Құласы NO-дан біздерде 1 болса, неқпетесі хауамыз біздерде 1 бөлінген 3/2 болса, сол екеуінің қатынасына қараң енді. NO-дан айтайық біздер 3/2 десек, хауадан 1 десек, екеуінің мәнісі тең болмай ма, қараң? Мына үстіндегі зат пенен астындағы заттың екеуінің қатынасы тең бола ма, болмай ма? Тең болады. Демек, сонымен жауабы 3/2 біздерде азот оксиді болу керек, кейінен 1 хауа болу керек. Оның бірінің жауабы қайсы жауап болады ғой екен? А болады ғой 2. Кейінгісіне өтеміз енді. 11-дің бірі малым көлемлі көлба нормал басында неон газымен толтырылған. Тап сондай көлемлі басқа көлбаға қандай басында этан газ толтырылғанда көлбалардың массалары теңеседі дейді. Біздерде Менделеев-Клайпейрон теңлемесі бойынша ПВ тең МРТ бөлінген маляр масса бар еді ғой. Енді осы жерден есептейміз. Масса тең болады ПВМ бөлінген РТ. Осы формулаға тең болады. Біздерде малым көлемлі нормал басында неон, кейінен неон газмен толтырылған, тап сондай көлемлі басқа көлба қандай басында этан газ толтырылғанда көлбалардың массалары өзара теңеседі деп қойды. Енді қараң, мына бетке мен мысалға неонды жазсам, мына бетке мен не жазуым керек пен? Этанды жазуым керек пен. Демек енді қараң, масса тең болады ПВМ бөлінген РТ дедік. Мына бетке масса тең болады ПВМ бөлінген РТ. Осы екеуінің өзара массаларын не қылуымыз керек бізде? Теңестіруіміз керек, тең қылуымыз керек. Енді қараң, универсал газ тұрақтылығы екеуі үшін ұлмалық сан. Температура бір қанада тұрғаннан кейін екеуі үшін ұлмалық болады. Енді көлем дейді, малым көлемлі көлба деп қойды. Екеуі үшін көлем ұлмалық болады. Мынаған көлем менен бұның көлемі екеуі тең болады. Ең кейін біздерде не қылады? ПМ тең болады ПМ-ға. Енді қараң, бұның басымы малым көлемлі көлба нормал басында деп қойды. Демек, нормал басым бұяқ бетті да, нормал басым. Нормал басымның мәнісі нешеге тең? 1 атмосфера дедік мысалға. Біздерде қараң, миллиметр сынап бағанасында есептейсіз дейді. Нормал басым миллиметр сынап бағанасында нешеге тең болады? 760 миллиметр сынап бағанасына тең болады.
Бұл яқты келсе, біздер не деп айтамыз? X деп айтамыз. Білмейміз қой себебі. Екінші көлбадағы басымды анықталған деп қойдым да. Енді маляр масса, бұның маляр массасы сигмаға тең дейміз, бұның массасы 30-ға тең дейміз. Енді сол формула қоямыз, мына бір формулаға. Пм деген. Демек, біріншісі, мысалы P1 M1, P2 M2 да мында. Сөйтіп біздерде біріншісі 760-ты көбейтеміз нешеге? M1-дің мәнісі мында 20-ға тең. Соны тең болады. P2-ның мәнісіне X деп аламыз, соны көбейтеміз нешеге? Яғни M2-ге 30-ға. Сөйтіп X-ті табымыз керек мында бізде. X-тің мәнісі тең болады 10 екен. 506-да 6. 506-да 6 деген жоқ. Біздерде қайсы вариантта тұрды ол? Б вариантта тұрған екен. Бұл 11-дің бірі еді.